हसर फुआरा भितरे दर्शकंकु मनभरी मनोरंजन करिबा जेमिति तांकर प्रथम पसंद। सेथिपाई तो पिलादिनु अभिनय करिवार निशाकु नै से ओह्लाइथिले मैदानकु। प्रथमे ड्रामा, समयक्रमे विभिन्न नाट्य संस्थार कलाकार, शेषरे ओडिया चलचित्र एवं टेलीविजन परदारे निजकु विभिन्न भावरे प्रेजेंट करि आसिछन्ति हास्य अभिनेता अरविंद षडंगी। भलिकी भली ढंग एवं रंग एवं चेहरार चातुर्य भितरे जेमिति निजकु मजेई देइथांती एही अभिनेता। किंतु अन्यकु हसर खुराक जोगाउथिबा मनिष भी अतिक्रम करिथाए दुखर पहाड़, संघर्ष करिथाए असामान्य परिस्थिति सहित। एकथा अभिनेता अरविंदଙ୍କ जीवनर भी एक अभूला सत्य। दीर्घ 7 वर्ष धरी पत्नी अनुपमांकर 2टी जाक किडनी अकामी हेबार परिस्थिति सहित से निजकु परिचालित करि आसुछन्ति। पत्नी को सप्ताह को 2 थर डायलिसिस कराइबा एवं डाक्तरंक परामर्श अनुसार पत्नीकर जत्न नेबा भितरे बेस किछि अनुभूति लाभ करिछन्ति 47 वर्ष वयस्क एही अभिनेता। दुख भितरे भी आसीथाए खुशीर मुहूर्त। आकुलतार सहित से अनेई बसिथांती निज गेल बसरर झियारीर सेही स्कूल फेरंता बाटकू। आउ तापरे तो आरंभ हो जाए हसर आउ एक नुआ एपिसोड। भाई कुंडे भी ना नमस्कार करी ना गेलो करी बेटर लगे बहुत तो जीवन कौन है से कथाटा जे बापा कबाड़ बंद कर दूसरे कौन करवा कहीं कबाड़ बंद करते बापा टोटाली चाहून जे मु जने अभिनेता हिसाब से बाहर तांकर इच्छा था पाठ किंतु मोर इच्छा था नाटक। मु जिते नाटक करिया को ड्रामा रिहर्सल करिया को जाए तो घर को फेरे बाहर भीतर पटू कबाटा दिया रागिक कहीं ये पिलाटा छतरा हो गला पाठ पढ़लानी किसी कलानी खाली तो नाटक मातिला कौन ता लाइफ रे करिवो यही कथा तांको मन में सदा बेले रहिला। तो मु जिते घर को फेरे बापा भीतर पटू कबाट दे दी था कौन करी केमिति भीतर को जीवी बो को डाकी धीरे धीरे बो को बाटे आ गोटे फांका झरका बाटे बो 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 हाँ ये बो आ कबाट खोलू ना बापा चाबी पकईकि ताला चाबीटा को लेकिन तकिया तले थोई देइछन्ति आ मु कबाट फिटेबी केमती बड़ सांघातिक विषय से तले चाबीटा पकई दियन चाबीटा को लेकिन तकिया भीतर थोई दियन्ति बो को डाकी बो कौन कर ना जो गोटे मसिणा फसिणा दे ना बाहर शोई देइछन्ति हाँ भीतर को जाई हुए नहीं भीतर भीतर चाबी पड़ो मो बाहर शोबी गोटे गोटे राति बाहर शोई गोटे गोटे राति मु बाहर शोई तथापि नाट छाड़ी एटा आसला कोठू नाटटा नाटटा एक्चुअली मोर अजा घर पटु थिला ता माने थिला थिला तापरे सालबेग हाँ प्रथम चलचित्र मोर राधापना मो घर पाखे रोते मुझे पचारे आज्ञा मु जने एक्टिंग फैक्टिंग करे जदि आप चाहिए मत टे एक्टिंग देवे जब नदे मना कर दिंतु आ 10 थर मु आसीपारि जा से बहुत भद्र लोक सालबेगरे सालबेग किंतु रिलीज हला बेलू सालबेग रिलीज हला बेलू बापा भाभी कौन गोटे फिल्म एक्टिंग कलानी टे खुशी किए खुशी टिके खुशी है तुम्हें भी निश्चय खुशी है जो बापा देखिए खुशी है किंतु बापा से सिरोसिस ऑफ लिवर मु भाई बापा मरबे से पर्यंत रे निश्चित मो चलचित्र देखिक जीवे भी किंतु बड़ दुखर विषय गीत शुणी कारण भजन गुड़िक शुणी किंतु पिक्चर रिलीज हवा पूर्व मत बयस होता 21 वर्ष सब घटना मु चाकरी कली भाई भौणी छोट भौणी मोर पढ़ुए 8म श्रेणी भाई +2 साइंस पढ़ुए बापा हवा को पड़ा समस्त भाई पाठ पढ़ला भौणी पाठ पढ़ला भौणी बाहाघर भी ठीक कली भाईर बाहाघर ठीक कली सब ठीक ठाक करी जेते बेले मु ठिया हवा टिके लगिली अवस्था पचार
ଏ ଦୁଃଖ ବହୁତ ରହିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଖାଲି କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହସଉଛି ନିଜେ କିଛି ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁ, ମୋର ଅଣ୍ଟା ସବୁ ଲାଗି, ତମରି ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଲାଗି ମୁଁ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସଭା ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଉଜଙ୍କର? ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କଣ ଜାଣିନି, ଖାଲି ଜାଣୁଛି ତା ପାଇଁ କରୁଛି। ତାର 2ଟା କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇକିରି ଡାୟାଲିସିସ୍ ହଉଛି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଲେଖେ। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର? ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର, ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକ ନାଇଁ, ଏତେ ହଲଚଲ କେମିତି ହଉଛି, ଏତେ ହସଉଛି କେମିତି? ହାଉ ଇଟ୍ସ ପସିବଲ? ବା କହିଲି ନିଜେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ହସେଇ ଦେଇଛି ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ହସର ଲୋକ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହସେଇ ହସେଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହସଉଥାଏ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଖୁସିରେ ଥାଏ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ରନିକ ବୋଝ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ରହିପାରିଛନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋର ଚିନ୍ତାଟା 5 ଡବଲ ବଢିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେନି। କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି? ଯାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ସେ ତ ରୋଗରେ ପଡିଛି। ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମୁଁ ପେନଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବି, କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବି, ତା ଭିତରେ ତ ହସିବାକୁ ପଡିବ, ହସଉଛି ଯେହେତୁ ହସିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି କିଏ ଶୁଣିବ? ଶୁଣିଲେ ବି କଣ ହବ? ତୁ କରିବୁନି, ଅବସ୍ଥାରେ କରିବ କିଏ? ସେ ଲୋକ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିଦଉଛେ, କହିବାକୁ 2 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ, ଯିଏ ସହୁଛି ସେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କରିବା ଯେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ, ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଏ ଯୋଉ ମୋଡରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ମୋଡଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣ ଦିହେଁ କଣ କଥା ହେଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ତାର କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି, ମତେ ଡାକ୍ତର କହିଦେଲେ ସବୁ କଥା। ଡାକ୍ତର ସବୁ କଥା ମତେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଚାଲିବ, ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେ ଚାଲିବେ, ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବେ ତ ଚଳିବ, ନଚେତ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ତ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯନ୍ତ୍ର ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ପଇସା ବି ଦରକାର। ଆମେ ତ ସେତେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କରିଦେବା। ଯାହା ଯେମିତି ଡାୟାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ଆଗରେ କହେନି ମୁଁ କିଛି। ସିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ସେ କହିବ, ଆଉ ସେ ତ ଚାହିଁବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବି। ସମ୍ଭାଳି ହଉନଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି। ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, କାଲିକି କଣ କରିବି? ପିଲାଟି ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦରକାର, ଏପଟେ ଆ ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦରକାର। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେନି କଣ କରିବି। ମୋ ରାତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଲି ଚକ୍କର ମାରେ, ମୁଁ କାଲି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଯାହାକୁ ଯାଇ ମାଗୁଥିବି ସେ କହିବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, 5 ଦିନ ପରେ ଆ। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି। ସାହାଯ୍ୟ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଏ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 2 ପଇସା କିଏ ଯାହା ଦେଲା ଭଳିଆ ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାଟା ହିଁ ଦୁଃଖ? ପଇସା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର କଣ ରହିଲା ଲାଇଫରେ? ମୋର ଲାଇଫରେ ଆଉ କଣଟା ରହିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷର ହେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ 21 ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା, 21 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ମରିଗଲେ, ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ଚାକିରି କରିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରି ବାହା ହେଲେ, ମୁଁ ବାହା ହେଲି। ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରାଇଜ କଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ମତେ ଚଳେଇବା କଥା ସେ ଚାଲିଗଲା। କାଲିକି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, କାଲିକି ମୁଁ ଠିଆ ହେବି କେମିତି? ଲୋକ କହିଦେବେ ତୁ ଠିଆ ହେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଟା କଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଥାଏ ଜାଣିପାରିବେନି। କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହବ। ସାହାରା, ସେ ସାହାରା ଟିକକ ପାଇବାକୁ କିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କାହାକୁ କହିବେ ଦୁଃଖ? କାହାକୁ କହିବେ ଆପଣ? ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ଆମେ ବାପା ହେଇକି ଚାହିଁବେ ନା ନାହିଁ? ନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଦୁଃଖର ସେୟାରଟା କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛି
ଛଡା କେହି ଜାଣି ତା ଛଡା କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ଯିଏ କହିବ ବି ସେ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ରହୁ। ସେ କହିବ କେବଳ ସେ କହିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମେନ୍ ବୁଢା ବେଳେ ସାହାରା। ଯେମିତି ଅନ୍ଧର ସାହାରା ବାଡି, ସେମିତି ଆମର ବୁଢା ବେଳେ ସାହାରା ସିଏ। ଆମେ ଆଜି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯିବା, ଘରକୁ ଆସିବା, ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଅସୁବିଧା, କାହାକୁ କହିବା? କାଥକୁ କହିବା? ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ନିଅ, କାହାକୁ କହିବା? ଚା ଟିକେ ଦିଅ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟା କୋଉଠି ରହିଛି କଣ, କିଏ କରିବ? ଭାବି ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ବା ଦର୍ଶକ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ନ ଦେଖି ଦେଖି ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ? ମୋର ଆଉ କିଛି, ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିଛି, ଅଫିସ କି ଯାଏ, ଅଫିସରେ ସେମିତି ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ କାହାରି ସହିତ କେବେ ପାଟି କରି କାହାକୁ କଥା କହେନି। ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା, ଗାଳି ଦେଲେ ବି ହଁ ହଁ ହେଇଥିବ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ଏଇ କାହା କିଛି କହେନି। ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କଣ? ମୋ ରାଶି ଧନୁ। ରାଗେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗେ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ରାଗେନି। ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ହବନି ନା, ମୁଁ ରାଗିବି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗିବି। ଏ ପାଠ ପଢ, ହେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ରାଗିରେ ତାରି ଉପରେ ରାଗେ। କି ନିଜ ଉପରେ ରାଗେ। ନିଜ ଉପରେ କେମିତି ରାଗନ୍ତି? ନିଜ ଉପରେ ରାଗେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ପାଇଥିଲି କଣ ପାଇଁ, ଟିକେ ଖୁସି ପାଇବିନି? କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି? ଜୀବନ ସାରା ତ ଦୁଃଖ 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 ଦୁଃଖରେ ଚାଲି, କେତେ ସୁଖଟାକୁ ନିଜେ ଟାଣିକିରି କ୍ରିଏଟ କରିବି। ସୁଖଟା କଣ କି? ସୁଖଟା ହଉଛି ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ। ମଣିଷ ଯଦି ଘରକୁ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିନ୍ଦାସରେ ବସିଲା, ଆଉ କଣ ଖବର ସବୁ, କେମିତି ଅଛ ରେ? ସେମିତି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସୁଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ଲୋକ ଅଛି। କାହାର ମାତ୍ରା 1% ଥିଲେ, କାହାର 5% ଥିବ, କାହାର 90% ଥିବ, କାହାର 70% ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୋଉ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଯାହାର କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ଆଖି ଖୋଲା ରହିଲେ ଦୁଃଖ ବଜାରକୁ ଦିଶୁଛି, ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧାଯାଉ। ପିନ୍ଧାଯାଉ। ଆମ ଲୁହ, ଆମ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ। ଆମେ ଆସିବା, କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡି ହବା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆପଣ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା।